اور میرے بھائی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں، اللہ کے وہ جذبات وہ نہیں ہیں جو آپ کے اور میرے جذبات ہیں، اللہ کے وہ احساسات نہیں ہیں جو آپ کے اور میرے احساسات ہیں۔ ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو سکتے ہیں، ہم اپنے جذبات سے مجروح ہو جاتے ہیں، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، اس کے اوپر پورا ایک مستقل خطبہ جمعہ ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں نے صرف آج اس کے اوپر بات کرنی، آپ کو جوڑنے کے لیے، ذہن کو کھولنے کے لیے صرف ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف کیا کہ اللہ کے جذبات وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یا ہمیں وسوسہ دیا جاتا ہے، کون سی ماں چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈالے، تو اللہ کیسے اپنے بندوں کو آگ کے اندر ڈالے جائے گا؟ اور نہیں، یہ ہمارے جذبات ہیں، ہمارے اللہ ایسے جذبات سے پاک ہے۔ اگر آپ نہیں کہتے، پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال پوچھ کر پھر میں قرآن پاک کی آیات اور قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا صحیح جو تعارف ہے وہ بتاتا ہوں۔ کہ ہم نے سوچا ہوا بوڑھی اماں، نانی اماں، دادی اماں جیسے مغلوب ہو جاتی ہے، اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، شاید اللہ بھی ایسا ہی ہوگا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ اب سوچئے، آپ باپ والدین بیٹھے ہیں، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا نافرمان ہے، آپ نے روکا کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کی مجلس اختیار نہیں کرنی، یہ فلاں جگہ کے اوپر نہیں جانا، آپ کا نقصان ہوگا۔ وہ بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی باتوں کے خلاف چلتا ہے، بعد کے اندر ایک عرصے کے بعد، سال گزرنے کے بعد جب اس کو نقصان ہو جاتا ہے، اپنے نقصان کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والد نے جو کہا تھا کہ اس کے ساتھ نہیں ملنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، فلاں جگہ کے اوپر نہیں جانا، تو میرے باپ نے مجھے صحیح کہا تھا، وہ بیٹا آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے، رو کر آپ سے کہہ دے کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، آپ نے کہا تھا کہ اس بندے کے ساتھ نہ بیٹھنا، میں بیٹھا، آپ نے کہا تھا فلاں جگہ کے اوپر نہ جانا، نقصان ہوگا، میں گیا، آپ کی بات کو نہیں مانا، تو مجھے معاف کر دے۔ بچہ آپ کے سامنے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، بتائیے سارے دل پہ ہاتھ رکھ کے والد ہونے کی حیثیت سے آپ معاف کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے جی سارے؟ یہی جذبات ہے آپ کے۔ آپ آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، جس نے دنیا کے اندر توبہ نہیں کی اور انہی سیاکاریوں کے ساتھ، انہی گناہوں کے ساتھ، انہی بدعقیدیوں کے ساتھ، اسی کفریہ عقائد کے ساتھ وہ مر گیا، تو قیامت کے دن ہوگا۔ اب اپنے احساسات بھی سامنے رکھیں، بچے کو غلطی کا پتہ چل رہا ہے، رویا ہے، چیخا ہے، آپ کے قدموں کے اندر گرا ہے، آپ کے جذبات، آپ اپنے جذبات سے مغلوب ہو گئے، آپ اپنے جذبات سے مجروح ہو کر بچے کو چھوڑ دیا کہ جا بچے، میں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، دل کے اوپر پتھر رکھ کے تجھے معاف کیا، تجھے تو میں کہتا رہا تھا کہ یہ تیرا دشمن ہے، اس سے نہ ملنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، لیکن اللہ کے جذبات کیا ہے؟ اللہ کی نہیں مانے گا تو وہ نبی کا بیٹا بھی ہوا، حضرت نوح علیہ السلام۔ یا ربی، اے اللہ، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ میرا بیٹا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اے اللہ تیرا وعدہ سچا، تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں، تو تیرا بیٹا تیرے اہل میں اس کا شمار ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نافرمان اور باغی وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام استغفار کرنے، اپنے والد کو کہنے ہیں ابا جان میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ نے منع کر دیا، ما کان لنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ سورہ ملک پہلا رکوع آپ نے پڑھنا ہے، سورۃ المؤمنون 18واں پارہ آخری رکوع، سورہ السجدہ پہلا رکوع، سورہ المومن، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ آپ کی طرح جذبات رکھتا ہے یا کہ اللہ واحد القہار ہے۔ سورہ سجدہ کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جہنمی جو انہی سیاکاریوں کے ساتھ، انہی بدعقیدیوں کے ساتھ
कुफरिया अकायद लेकर मर गए, तौबा नहीं की। अल्लाह को जिन्होंने सीरियस नहीं लिया, अल्लाह को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अहमियत नहीं दी, उनका हाल मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। वो कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, अब सरना, हमने ये तेरा अजाब देख लिया, व समिअना, हमने तेरे इस अजाब को सुन लिया, और ए अल्लाह हमको यकीन आ गया, फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, ए अल्लाह अब हमें वापस लौटा। हमें पता चल गया कि हम गलती के ऊपर थे, हमें पता चल गया था हम स्याकारियाँ कर के आए थे, हमारे फलां दुश्मन थे, हमें पता चल गया, ए अल्लाह अब हमें लौटा। रो रहे हैं, चीख रहे हैं, आपके सामने आपका बच्चा चीखता है, आप अपने जज्बात से मजरूह हो जाते हैं, आपके जज्बात डामाडोल हो जाते हैं। रब के जज्बात क्या हैं? अल्लाह फरमाते हैं फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या मेरे भेजे हुए अंबिया और रसूल तुम्हारे पास आए थे? कहेंगे बला या अल्लाह, क्यों नहीं हमारे पास तुम्हारे रसूल आएंगे? अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफ़ुरून, चखो फिर, चखो अब अज़ाब का मज़ा। और सूरह अल-मोमिनून की आयत के अंदर तो इतना सख्त अल्लाह ने कलाम किया, कहते हैं रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, ए हमारे रब हम पर बदबख्ती गालिब आ गई, हम बदबख्त थे, व कुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और अल्लाह हम गुमराह थे। रब्बना अख़रिजना, ए हमारे रब अब हमें इस जहन्नम से निकाल, फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून, अब अगर हमने बुरे काम किए, अब हमने शैतान को अपना दोस्त बनाया, अब हमने अगर बद अकीदा इख्तियार किए, ए अल्लाह हम ज़ालिम होंगे। तो अल्लाह भेज देंगे दुनिया के अंदर। अल्लाह का कलाम क्या है? अल्लाह फरमाते क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात भी न करो। ये है अल्लाह के जज्बात। बूढ़ी नानी अम्मा, बूढ़ी दादी अम्मा वाले जज्बात आपने अल्लाह के लिए बना के रखे हुए। क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा, अल्लाह फरमाएगा और दफ़ा हो जाओ इधर से, वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात भी न करो। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, जब उन्होंने, अल्लाह फरमाते हैं जब उन्होंने हमें बुला दिया, क़यामत के दिन को, हमारी मुलाकात को बुला दिया, हमने उनको बुला दिया। ये सिर्फ इसके ऊपर पूरा खुतबा जुमा हो सकता है। मैंने सिर्फ एक चीज़ आपको बताई है कि अल्लाह अपने जज्बात से पाक है, अल्लाह अपने जज्बात से मगलूब नहीं होता। हम मखलूक हैं, हम अपने जज्बात से मगलूब और मजरूह हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को सीरियस लेने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को अहमियत और कदर करने की ज़रूरत है। और हसन दर्जे की ये रिवायत है, सनद में भी इसके इख्तलाफ है, 3 किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। जामे तिरमिज़ी के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है, हसन दर्जे की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा। और अक्लमंद, हमारे ज़माने में, हमारे मुआशरे में अक्लमंद जो गेड़ा देना जानता हो, अच्छी कहानी सुनाना जानता हो, कारोबार के अंदर हेर फेर करना जानता हो, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से माल कमाना जानता हो, और बड़ी उसके पास मालो दौलत और कोठियाँ, गाड़ियाँ, बंगले हो, हमारी नज़रों के अंदर वो बड़ा ही कामयाब होता है, अक्लमंद होता है। रसूल किसको अक्लमंद कहते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो है जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, व अमिल लिमा बअदल मौत, और जो मौत के बाद काम आने वाली चीज़ें हैं, मौत के बाद काम आने वाले अमाल हैं, वो उसने किए। ये शख्स अक्लमंद है, ये शख्स अक्ल रखने वाला है। वल आजिज़, और बेवकूफ़ कौन है? रसूल की नज़र में बेवकूफ़ कौन है? हमारी नज़र में तो वो जो अच्छी तरह कहानी ना सुना सकता हो, गेड़ा ना दे सकता हो, अपनी चीज़ों को झूठ बोलकर और झूठी कस्में उठाकर सौदा ना बेच सकता हो, हम कहें इन्हों तो दुनिया का पता ही नहीं, ये तो बेचारा सीधा जहा बंदा है। हम यही कहते हैं। रसूल किसको कह रहे? वल आजिज़, बेवकूफ़ वो शख्स है, मन तबअ नफ्सहु हवाहा, जो अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करता है, व तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करता है। कोई नहीं, अल्लाह बशके सी, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ने सारा माफ़ी कर देना है। रसूल फरमाते ये ऐसा शख्स बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है कि अल्लाह के जज्बात क्या हैं। अल्लाह फरमाते लैसा बि अमानिजिकुम वला अमानिज अहलिल किताब, और तुम्हारी जो ख्वाहिशात हैं, जो तुमने अपनी सोची हुई है, कोई नहीं, अल्लाह ने सारे छाड़ देना है, अल्लाह ने सब को छोड़ देना है।
लैसा बिअमानिजिकुम वला अमानिजि अहलिल किताब, तुम्हारी ख्वाहिशात की भी कोई परवाह नहीं, और अहले किताब जो ख्वाहिशात जो उन्होंने तमन्नाएं की हुई थी, उन्होंने अहले किताब की क्या तमन्ना थी, वो भी हमारी तरह तमन्ना सोच के बैठे थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला के बड़े महबूब हैं। अगर हम जहन्नम के अंदर गए भी तो थोड़े दिन, अय्याम मादूदात, चंद थोड़े दिनों के लिए जाएंगे, बाकी हम तो अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के हम बेटे हैं। अल्लाह ने आगे यही फरमाया, फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम अल्लाह के बेटे हो, अल्लाह के महबूब हो, तो बताओ अल्लाह फिर तुम्हें क्यों अजाब देगा। ना, अल्लाह हमारे जैसे जज्बात नहीं रखता मेरे भाई। ये दुनिया इबरत की जगह है, तमाशा नहीं अल्लाह ने लगाया हुआ है कि जैसा भी जो भी जिस तरह कोई अमाल लेकर आए तो अल्लाह ने सब कुछ छोड़ देना। ना, ऐसा नहीं होना।